तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। अभिनेत्री त्रिशा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिरासत में लिए गए डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन रिहा हो चुके हैं। लेकिन रिहाई के बाद उनका पहला बयान अब इस पूरे विवाद को और ज्यादा राजनीतिक रंग देता नजर आ रहा है। उदयनिधि ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो इस मामले को कानूनी तरीके से लड़ेंगे। वहीं उनके बयान में मुख्यमंत्री विजय पर भी तीखा निशाना नजर आया। दरअसल पूरा विवाद एक ऐसे भाषण के बाद शुरू हुआ जिसमें उदयनिधि ने कावेरी नदी के पानी और तमिलनाडु के हितों से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरा था। इसी दौरान अभिनेत्री त्रिशा का नाम लेकर की गई एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। आरोप लगाया गया कि टिप्पणी आपत्तिजनक और महिलाओं के प्रति अपमानजनक थी। इसके बाद पुलिस में शिकायत हुई और उदयनिधि के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को पुलिस ने उदयनिधि को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद डीएमके और सत्तारूढ़ टीवीके के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया। उदयनिधि की गिरफ्तारी को डीएमके नेताओं ने राजनीतिक कार्रवाई बताया, जबकि सरकार की ओर से कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात कही गई। लेकिन अब असली ट्विस्ट उनकी रिहाई के बाद आया है। बाहर आते ही उदयनिधि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके बयान का जो हिस्सा सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है वो संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इसे कट एंड पेस्ट वर्जन बताते हुए आरोप लगाया कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और यहीं से मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ उनका हमला भी सामने आया। उदयनिधि की प्रतिक्रिया को लेकर सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री विजय की राजनीतिक भूमिका और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। यानी जो मामला शुरुआत में त्रिशा पर टिप्पणी से जुड़ा था वो अब सीधे डीएमके बनाम टीवीके की राजनीतिक लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में ये टकराव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विजय की टीवीके अब राज्य की सत्ता में है, जबकि उदयनिधि स्टालिन विधानसभा में विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच हर बयान आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक संदेश बन सकता है। उदयनिधि के समर्थकों का कहना है कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं को महिलाओं और सार्वजनिक हस्तियों को लेकर टिप्पणी करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब उदयनिधि का कोई बयान राजनीतिक और कानूनी विवाद में बदला हो। इससे पहले भी उनके बयानों को लेकर कानूनी विवाद हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक पुराने विवादित बयान के मामले में उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस्तेमाल को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं दिख रहा। एक तरफ अभिनेत्री त्रिशा का नाम है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजय की सरकार पर विपक्ष के नेता उदयनिधि का हमला है और तीसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और टीवीके के बीच बढ़ती सीधी टक्कर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विवाद सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में एक और बड़ा सियासी संघर्ष खड़ा करेगा। उदयनिधि कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। सरकार कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया बता रही है, लेकिन रिहाई के बाद उनके तेवरों ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और अब नजर रहेगी अदालत की अगली कार्रवाई, मुख्यमंत्री विजय की प्रतिक्रिया और उदयनिधि के अगले राजनीतिक कदम पर। நேற்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக தஞ்சாவூர்ல விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக எங்கள் தலைவர் அவர்கள் அறிவிச்சு திராவிட முன்னேற்ற நேற்று விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை நேற்று நடத்தி காட்டினோம். என்னுடைய தலைவருடைய உத்தரவுக்கு நாங்கள் நடத்தி காட்டினோம். நானும் கலந்துக்கிட்டு அதில் பேசினேன். என்னோடு சேர்ந்து எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள், விவசாய சங்க நிர்வாகிகள், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் நிறைய பேர் அதை கலந்துக்கிட்டு சிறப்புரையாற்றினாங்க. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 நிமிஷம் அதில் பேசினேன். முழுக்க முழுக்க இந்த ஆட்சி அமைஞ்ச பிறகு விவசாயிகளுக்கு என்னென்ன விதமான துரோகங்களை செஞ்சுருக்கிறாங்க,
தேர்தல் வாக்குறுதின்னு பொய் வாக்குறுதியில் சொல்லி விவசாயிகளை எப்படி ஏமாத்திருக்கிறாங்க. மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு மிக தீவிரமாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி மேகதாது அணை கட்டுவோம் அப்படின்னு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. தமிழ்நாட்டுக்கு திறந்து விட வேண்டிய தண்ணியும் திறந்து விடல. எங்களுடைய தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாசமும் ஜூன் மாசம் 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தொடர்ச்சியா என்ன சொல்ல போனா சில ஆண்டு ஜூன் 12க்கு முன்னாடியே எங்களுடைய தலைவர் விவசாயிகளுக்காக தண்ணியை திறந்து விட்டுருக்கிறாங்க. ஆனா 5 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த வருஷம் ஜூன் மாசம் போய் ஜூலை மாசம் போய் இப்போ ஆகஸ்ட் மாசம் வந்துச்சு. இது வரைக்கும் திறக்கல. அதற்கான வக்கில்லை இந்த அரசுக்கு. தண்ணியை கேட்டு பெறுவதற்கும் வக்கில்லை. கர்நாடகாவை எதிர்த்து பேசுறதுக்கு வக்கில்லை, தைரியம் இல்லை, தெம்பு இல்லை. எனவே இந்த முதலமைச்சர் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டும். சட்டசபையில் பேசும்போது சொன்னேன், அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுங்க. இது ஒரு தனிப்பட்ட கட்சியுடைய பிரச்சனை கிடையாது. இது ஒரு நம்ம மாநிலத்துடைய அனைத்து விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை. நம்ம அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து போராடுவோம், நம்ம ஒத்துமையை காட்டுவோம்னு தொடர்ந்து நான் சொன்னேன். அதற்கும் பதில் சொல்லலை. இதையெல்லாம் நேற்று வலியுறுத்தி, அது மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொரு அமைச்சரும் இந்த 3 மாத காலங்களில் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு ஆதாரத்தோடு குறிப்பிட்டு பேசினேன். அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்றதுக்கு தெம்பு இல்லாத, திராணி இல்லாத, வக்கில்லாத ஒரு முதலமைச்சர், ஒரு டம்மி முதலமைச்சர் நமக்கு வாச்சிருக்கிறார். அதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் பேசாத ஒரு விஷயத்தை கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணி, நான் யாரையும் தவறாக பேசவில்லை, முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளுக்காக தான் பேசினேன். நேற்று பேசும்போது சொன்னேன், இந்த அரசு குறிப்பா இந்த கட்சியை, இந்த தற்கொலை கூட்டமே அவங்களுடைய பாலிசியே வந்து டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸ் தான். முழுக்க முழுக்க ஃபேக் நியூஸ், டைவர்ஷன். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை மாநிலத்தில் எழும்போது அதை டைவர்ட் பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எடுக்க வேண்டியது, முதலமைச்சர் ஒரு போட்டோ ஷூட் நடத்த வேண்டியது, திமுகவுடைய திட்டங்களை போய் சுற்றி பார்க்க வேண்டியது, போஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது, ரீல்ஸ் போடுறது, அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் வர சொல்லி அவங்க கட்சி பேரை சொல்லி கோஷம் போட சொல்லி அதை ரீல்ஸாக போடுறது, அவங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மேல அவங்களுடைய நிர்வாகிகளே இது வரைக்கும் பல்வேறு குற்றங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க, பாலியல் குற்றங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதற்கெல்லாம் இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல. எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றாரு இந்த அரசு, இந்த முதலமைச்சர். அது மாதிரி இன்னைக்கு நேற்று நான் பேசின பிறகு அது விவசாயிகள் இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை பெற்ற பிறகு, விவசாயிகள் இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்ட பிறகு அதை எப்படியாவது டைவர்ட் பண்ணணும். நாளைக்கு சட்டமன்றம் வேற ஆரம்பிக்கும் போது சட்டமன்றத்தில் நிச்சயம் இந்த டாபிக் பேசுவாங்க, எதிர்கட்சி இந்த பிரச்சனை எழுப்போம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை முடக்கணும்னு டைவர்ஷன் டாக்டிக்ஸாக இன்னைக்கு காலையில் நான் பேசாத ஒரு விஷயத்தை பேசுனதா திருச்சி கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.